ассалому алейкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. баъд аз танаффуси якмоҳа қисми дуюми худмарҳилаи дуюми мавсим дар кишвар дар футболи мамлакат бо бозиҳои ҷоми Тоҷикистон оғоз мегардад ва ин албатта бозиҳои ҷоми Тоҷикистон дар марҳилаи 8 ниҳоӣ он мебошад. мо шумо мутаваҷҷеҳ мегардем ба рақобати ду дастаи хеле номдор, ду дастае ки гӯем ки аз ҷиҳати сину сол албатта хеле фарқ хоҳанд дошт. ино дастаи Регартадас ва Барқчӣ мебошанд. дар ҳайати Регартадас бозигарони ҷавон ҳам ҳастанд, бозигароне ки аллакай сину солашон ба ҷое расида, чунин бозигарон ҳам ҳастанд. ва дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳамаи шумо медонем ки бозигарони мунтахаби ҷавонони кишварамон ҳунарнамоӣ мекунанд ки айни замон маъз ҳайати дастаи Барқчӣ дар рӯи тасвири мо шумо қарор дорад. бозигарони хуби ин тим дар ҳаят ҳастанд ва албатта метавон боз чанди дигареро ишора кард ки дар ҳайати захиравӣ ҳастанд ва метавонанд аз ҳайати захиравӣ ба майдон оянду дар рафти ин бозӣ таъсиргузор бошанд, агар албатта кӯмаки онҳо воқеан ҳам дар рафти ин рақобат лозим бошад. ва ҳайати дастаи Регартадас, дӯстони азиз, инҷо метавон гуфт ки бозигарони бо маҳорати дастаи мазкур имконият пайдо карданд то дар ин бозӣ бошанд ва боз чанд футболбоз дигар дар ҳайати захиравӣ қарор доранд ки онҳо метавонанд дар рафти рақобати имрӯза боз ба майдон оянд агар зарурате пайдо шавад барои ба майдон овардани онҳо. даста омода шуданд, пеш аз ин рақобат машқу тамрони худро анҷом доданд, чи дастаи Регартадас, чи дастаи Барқчӣ ва макнун метавон гуфт ки ҳар яке аз ин дастаҳо кӯшиш хоҳанд кард барои беҳтар рақобатро пеш бурдан. ҷоми Тоҷикистон яке аз мусобиқаҳои воқеан ҳам бонуфуз аст. баъд аз ғалаба дар чемпионати Тоҷикистон, ғалаба дар ин мусобиқа афзалияти хоси худро дорад, муҳимияти беандозаи он ба ҳамагон маълум аст. садоштаги довар баланд мешавад дӯстони арҷманд ва бозия макнун оғоз мегардад. дар ин фурсат имконияте ҳаст ки шуморо бо ҳайати асосии ҳарду даста вобаста ба мавқеи ҳар як футболбоз ҳам шинос менамоем ва метавонем оғоз кунем. мо аз дастаи Барқчӣ ки дар рафти рақобати имрӯза дастаи Барқчӣ ҳисоб мешавад ҳамчун мизбон дар ин рақобат. бозигарони тим ба таври зайл дар майдон ҳастанд. дӯстони арҷманд, футболбозони Барқчӣ бо пиронҳои кабуд бозӣ карда истоданд, бо пиронҳои сурх футболбозони Регартадас ҳастанд. рақами 23 ин Санатулло Исмоилов аст, дар хати дарвоза ҳунарнамоӣ мекунад. баъдан Рустам Камолов дар хати дифоъ аст, ҳамроҳ бо рақами 5 инҷо Баракатулло Нигматуллозода аст, рақами 6 легионер Камол Муҳаммад, рақами 11 Шаҳриёр Иноятулло. баъдан дар хати ними ҳимоя легионер Артур Патрик бозӣ мекунад. таъти рақами 33 рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 7 Масрур Ғафуров, рақами 14 Азизбек Далиев ва футболбозони хати ҳуҷум ду нафар ба мо нишон дода шуданд. яке Юнус Исматуллоев аст ва дигаре Билол Бубоев таъти рақамҳои 77 ва 9. онҳо бояд бозиро пеш баранд. самраби дастаи Барқчӣ Алифбек Беромов аст, ба ӯ Алишер Тӯйчиев кӯмак мерасонад. ҳамчунин дар Содиё Аъзам Раҷабов, Абдуҷалил Маҷидов, Саид Аҳмад Ниёзода, Ҳабибулло Дуров ва Мироҷиддин Холов қарор доранд. метавонем акнун мо мутаваҷҷеҳ бигардем ба ҳайати дастаи Регартадас. футболбозони тим чунин ҳаятро ҷамъоварӣ карданд ва сармураббии онҳо ҳайати مربیان اونها چنین فوتبالبازان را به میدان آوردند. رقم 33 دروازه‌بان منویل پانی، بازیگرانی که در خط دفاع هستند، رقم 4 کاپیتان دسته بختیار قلندرов، رقم 22
яқубҷон ахмедов таҳти рақами 66 асилбек темиров бузди мекунад. зарба ба тарафи дарвоза ва то инҷо болотар аз дарвоза аз майдон берун мегардад. баъдан рақами 17 ҳуҷи акбар узуқов аст. таҳти рақами 44 ҷозеф фиюм ба як легионери дигар онро рамоӣ мекунад. мусин абдуғафуров рақами 77 аст. рақами 7 шарафҷон солеҳов. рақами 47 шерзод маҳаммадиев дар хати ҳамла нишон дода шудааст ва ҳамроҳ ба ӯ легионер кладво фримпонг дар ин мавқеъ дар хати ҳуҷум бозӣ мекунад. аз оғози рақобат футболбозони кишварӣ футболбозони регар тадас кӯшиш карда истоданд то аз прессинг дар ҳамаи минтақаҳои майдон истифода бибаранд ва бо истифода аз прессинг тавонанд тӯбро ҳам ба даст оранд, вале то ҳанӯз мебинем ки ин чиз барояшон даст надода истодааст. онҳо яъне бо ин роҳ тӯбро то ҳанӯз нагирифтанд. پس با عقیب دوباره رقابت امروز رو هم با شما شناس میکنیم. امیر جان خورکشیف از شهر دوشنبه بازی رو حکمی میکند. شریف بگ نورالدین و اسلام جان خالیقوف هر دو از شهر دوشنبه با کمک میرسانند از دو کنار. دوباره احتیاطی نوروز وایدوف است از ناحیه وخش و از شهر ایسور دیلوورشاه ارزویف. اینجا ناظری دوباران است. کمیسر بازی قناتشاه ارزویف از شهر ایسور می باشد. خود بازی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی آغاز یافت و ادامه دارد. اینجا پس به خط حمله رسانیده می شود. امکانیت خیلی خوب برای فوتبالبازان برقچی. امکانیت برای ضربه زدن، ضربه و گل. خیلی عالی بازی کرد اینجا بلال بابایف. پس هم از مرکز میدان خیلی خوب به طرف فوتبالباز مذکور روان گردید. در خط دفاع فوتبالبازان رگرت از نه آنقدر خوب بازی کردند، امکانیت دادند برای به حمله گذاشتن و این در نهایت به آن آورد که بلال بابایف سرعت حرکت خود را بیشتر کرد و توانست توپ را به دروازه مانوئل پانی روان بنماید. مانوئل پانی البته دروازه‌بان اساسی دسته رگار تداز نیست. بارگان متوجه میشوند چگونه در مرکز میدان توپ گرفته شد و بلال بابایف خیلی خوب حرکت کرد، هرچند دو نفر در نزد او از جهت قد و بست از او بلندتر هم بودند. توپ را از نزد پایه‌های سید مختار عظیم در مرکز میدان گرفتند و بعدم پاس خیلی خوب به بلال بابایف. ببینید که همینجا بختیار قلندر بود، هم یعقوب جان احمدوف، ولی یگان از آنها نتوانستند در برابر بلال بابایف بدوند و نتوانستند بر مقابل او رقابت ارزنده نشان دهند. دوباره با نباتی در خط هجوم بازم بلال بابایف حرکتی پس با کنار، ولی اینجا میبینیم که یونس اسمت‌اللهیف در حالت نابازی قرار داشت. از این لحاظ داور صدای خود را بلند کرد.
توسط مرکز حمله نوبتی فوتبالبازان دسته برقچی بود ولی ببرو جنب است چون که دروازه‌بان از خیش بیرون برآمد. ضربه از مرکزی میدان و ما توانستیم شاهد گل مفصیم بگردیم ولی توپ کمی پلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. به ما در حال نشان داده می شود عزیزبک دلیف که ضربه اجرا کرده شد. خیلی و خیلی با عیارانه و زیرکانه این ضربه اجرا کردید. کمی دقیقیت نرسید البته. پس درست رسانیده می شود به سیلبک تیمیرف. پرتاب به کنار میدان شرف جان صالحوف. این دوام چند دقیقه اخیر اولین هجومی فوتبالبازان شهر ترسونزاده بود. این زمان بازی رگرتد از عموما نچسبیده ایستاده است. این البته شاید ربط داشته باشد با اون که تنفسی یک ماهی فوتبالبازان رگرتد از آنها تا هنوز بعد از این تنفس به خود نآمدند. در سرمربی زینالدین رحیموف آنها را جمع کرد. البته مشق تمرین را برگزار نمود ولی برای با همان حالت قبلی برای تونس قبلی برگشتن لازم است تا با همدیگر باز خیلی بیشتر فوتبالبازان در میدان‌های فوتبالی باشند. شما میتوانید گوید که دسته برقچی و فوتبالبازان این تیم همچنین، اما فراموش نمیکنیم که فوتبالبازان این تیم شرکت ورزیده بودند در مسابقه کافت در قرقیزستان، در جلال آباد قرقیزستان که آنجا بازی‌ها با منتخب ازبکستان، با ایران، با قرقیزستان، با افغانستان برگزار شده بودند. اون کشورهایی که در مسابقه کاف شرکت ورزیدند، یعنی تجربه بازی داشتند فوتبالبازان دسته برقچی و از این لحاظ هم شاید این زمان آنها در میدان بهتر به نظر برسند، چون پیوسته در فوتبال بودند، از فوتبال عموما دور نرفتند و این آورده رساند به اون که این زمان در میدان آنها بهتر از رگرتده از هنرمایی دارند. پرتاب به داخل جریمه گاه اما این با ضربه کنجی جنب بست می شود و ضربه کنجی که میتواند حالت خوفناک را به میان آورد. رسال به داخل جریمه گاه رسانده می شود، کمی بلندتر است ولی ضربه زده شد. ضربه که بالاتر از دروازه رفت.
میدان توپ گرفته می شود ولی اینجا بر مقابل کوادو فریمپونگ قاعده بازی ویران کرده شد. میخواستند اندرک دیگر خوب بازی کنند اسیلبک تیمیروف و شرفجان سولیوف، اما پس درست به کنار رسانیده شد و همین طریق باز یک کوشش دیگر فوتبالبازان شهر ترزوزاده به برار جان بحث می شود. ضربه به طرف دروازه. شرفجان سولیف بود که با پای چپ کوشش بهتر ضربه زدن را کرد. Give me ball. Back up. Shut up. بختیار قلندرف اسیلبک تیمیروف پس با مرکز ارسال باقی به بختیار قلندرف رسانیده می شود و می بینیم که پریسینگ فاولانه دارند فوتبالبازان دسته برقچی در مرکز میدان نزدیک بودند به آنکه توپ را بگیرند. اینجا فریمپونگ باقی برگشته است در مرکز میدان کمک رساند به نیم حمایتگران در ترکیب برای حمله میخواد نقش خود را داشته باشد. بختیار قلندرف پاس درستی و با اسیلبک تیمیروف امکانیت است اینجا برای دوام دادن هجوم از پا میافتد تیمیروف و دوبار بچه اشاره میکند. اسیلبک تیمیروف رست با سبیستان زد. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم به این فرصت. خیلی خوب دو نفر رو فریب داد ولی بعدا موازنیتش رو نگاه داشتن نتوانست لیگنری دسته ریگارد است. برزدی و برکت الله نعمت الله زاده بازی کرد. یعنی اینجا ضربه کنجی هم نیست، توپ نرسید به هیچ کس از فوتبالبازان دسته برقچی و از نزد دروازه اونها بازی را آغاز میکنند که این حمله آغاز حمله نوبتی آنهاست.
партоба канор дар марказ аст. Илбек Темиров тӯбро дуруст тавонист бигирад ва ин ҳуҷуми навбатии гартадаст аст. Бозам пас инҷо нодуруст ба хатти ҳамла расонида мешавад. воқеан ҳам иқлим обу ҳаво дар пойтахти кишвар дар шаҳри Душанбе ки бози айни замон инҷо ҷараён дорад тафсон ва гарм аст. инро метавон дарк кард ва суръати хеле баланди бозиро мо бояд аз футболбозон талаб накунем дар чунин гармо ва оҳиста оҳиста албатта метавонад салқинтар ҳам шавад, чун аллакай бегоҳи рӯз аст. ин бозӣ расо соати 6 оғоз ёфт, ҳарчанд дар аввал нақша буд ки метавонад соати расо 7 оғоз бигардад. аз соати расо 6 бегоҳ оғоз шуд. албатта гармӣ ва тафсонӣ баробар бо гӯем соатҳои 12 то 2 рӯз нест, вале ба ҳар сурат гармӣ эҳсос мегардад ва он ба суръати бозӣ ба футболбозон таъсир расонидан метавонад. ин як чизи табиӣ аст ки бар муқобили он ҳеҷ кор карда намешавад. ҳуҷуми навбатӣ пас ба ақиб. шерзод маҳмадиев партоби ба дохили ҷаримагоҳ то бароварда мешавад. имконият барои ҳамлаи ҷавобӣ дастаи барқчӣ инҷо ба миён меояд. паси тавил ба тарафи Билол Бобоев буд, вале ӯ дар танҳоӣ дар хатти ҳамла ҳеҷ кор карда наметавонист. нишон медиҳам ба мо ки чӣ гуна бар муқобили Фримпонг дар маркази майдон қоида бозӣ вайрон карда шуд. дар тур Патрик ба қоида вайронкунӣ роҳ дод. 20 дақиқа аз оғози ин бозӣ сипарӣ гардид. ҳисоби рақобат 1-0 аст. Билол Бобоев ягона голро то ҳамин дам ба ҳадаф расондааст. ҳуҷуми навбатии дастаи Барқчӣ, зарба ба тарафи Дорвуз аз масофаи хеле дур ба хулосаи зарбазанӣ омад Рустам Камолов ва аммо зарбаи задааш хеле нодақиқ рафт. пас ба ақиб Бахтиёр Қаландаров, Мануэл Пани. дар маркази майдон тӯбро бӯи бозигарони Барқчӣ.
جاویدان خوشوقتov پاس به بیلال با فرستاد نوبتی خیلی خوب رسانیده میشود. امکانیت می‌جویم برای ضربه زنی فوتبالبازان جوان برقچی ضربه زده شد ولی توپ بازم خیلی نادقیق می‌رود. این البته عزیزبک دلیف کوشش ضربه زنی کرد. مشاهده میکنیم که چگونه اینجا یونس اسمت‌اللهیف تو را به عزیزبک دلیف داد ولی ضربه عزیزبک دلیف بسیار مدقق رفت. پرتاب طویل با خط هجوم ضربه زده می شود و اینجا آفساید بود. با سبب حالت نوبازی اینجا صدا شاگردوار بالا می گردد. جوزف یومبا پاسی به کنار شرف جان صالحوف بازم در مرکز میدان توپ گرفته می شود. ضربه به طرف دروازه خیلی امکانیت خوب و فیلیپان حساب رقابت را برابر میکند. 1-1 امکانیت خود را جست و اون را پیدا کرد لیگیانری دسته رگارت دست. ضربه او از خط جریمه گاه وارد دروازه میشود. حساب بازی برابر 1-1 است اکنون. بار دیگر میتوانیم متوجه بگردیم اینجا خطای خود بازیگران دسته برقچی بود که به این گل آورد. درست‌تر اینجا ارتور پاتریک بازی نکرد. و گویا توپ را داد به کوادو فریمپونگ. بینید اونجا اصلا یک جای اشتباه هم نبود، تنها در کار بود که ارتور پاتریک توپ را درست قبول بنماید و خلاص. پس به کنار پس نوبتی به خط هجوم رسانیده می شود. جاویدان خوشوقتوف پاسیو حمله نوبتی خود را اینجا امکانیتی به حمله گذاشتن را جستند. بعدم یونس اسمت‌اللهیف تلاش کرد و در مرکز میدان توپ را از دست داد. پس به عقیب جوزف یومبا ارسال به کنار راسیلبک تیمیروف. فیومبا دو که به خود می آیند فوتبالبازان دسته رگارت است. بازی را بعد شروع کردند ولی آهسته آهسته این زمان پاس‌ها را درست به هم دیگر می رسانند، همدیگر را پیدا می کنند. ولی این شاید با سید مختار عظیموف دخل نداشته باشد چون گل هم از خطای او زده شد و این زمان هم
سید مختار عظیموف عموما به خود مانند نیست و در یک جای عادی به خطا راه داد. پس این نودی سید مختار عظیموف باز هم نادقیق می رود. بعد از یک فرصت کوتاه استراحت که به فوتبالبازان داده شد آنها برمیگردند. بر سیر خواهد بختیار قلندرов Асилбек Темиров пас ба марказ Шарафҷон Солиҳов Саид Мухтор Азимов Саид Мухтор Азимов بختیار قلندرов دفاعگران مرکزی دسته گرفته از موقع خود خیلی بلند آمدند. خط دفاعی دسته گرفته است به مرکز میدان آمده تا از مرکز میدان هم گذشت و این زمان بینید که بختیار قلندرov در کدام موقع بود. ارسال به داخل جریمه رسانیده می شود. قوت و فریمپونگ بهترین امکانیت برای فراهم آمد ولی او نتوانست این وضعیت را درست استفاده ببرد. بینید دو دفاعگر اینجا جست خود را اجرا کردن ولی به توپ رسیدن نتوانستند. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است در نیمه اول دیدار. ضربه کنجی به نفع گرفته از پرتاب داخل جریمه‌گاه. امکانیت ضربه زنی ضربه سید مختار عظیمov و توپ بعد از ضربه زده ایوب پالوتر از دروازه از میدان بیرون می شود.
ضربه نوبتی به خط هجوم بلال بابایف ولی او در آفساید قرار داشت. پرتاب با خیب سید مختار عظیمов پاس به کنار سیلبرگ تیمیروف پرتاب به کنار و اینجا درست در توپ را قبول کردن نمیتواند دفاعگر. کوادوا فریمپونگ اینجا توپ از میدان بیرون خواهد شد. یک هجوم دیگری به نتیجه بازیگران دسته رگارتا دست بود. با پاسای کوتاه و میانه میخوان فوتبالبازان برخشی از خط دفاع و از این پریسینگ برایند. تا هنوز هم با آنها چیز میسر نشده است. یونس اسمت‌اللهیف پاسی با قیب با برکت الله نعمت الله زاده بود. دروازه‌بان توپ را به خط پیش میزنه. اینجا به اختیار خلاندروف. وضعیت مذکور را سری وقت برطرف کردن توانست. پاس به طرف دروازه‌بان. پرتاب با داخل جریمه و اینجا از موقع خود بیرون برآمد سنت الله اسماعیلوف و کار درست هم کرد. سیلبرگ تیمیروف پاسیو با نزدیکی جریمه گاه توپ با اختیار دسته برخشی میگذارد. همچنین اینجا خود بازی هم ویران گردیده است. مسعود غفورov کنات نبات مسعود غفورov ضربه و این بهترین فرصت بود برای زدن گل دوم برای فوتبالبازان دسته برخشی. بازم همه کار اونها خیلی و خیلی عالی اجرا کردن. تنها ضربه آخرین نرسید. ضربه آخرین که درست و دقیق باشد. مسعود غفورov مبارزه او اکنون فوتبالبازان دسته برخشی پریسینگ کرده ایستادند.
قوده بازی رو ویران کرد. کمال محمد بر مقابل کوات و فرین پونک وزیر استانداردی پرتاب به نزد جریمه گاه. مجمع نوبتی این هم خیلی خوب باید ادامه یافته باشد. پس با کنار چپ ولی اونجا اشاره می‌گردد که فوتبال دسته برخچی در آفساید قرار داشت. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم با احتمال غلوی به آفساید بود. مجمع نوبتی از بین چند نفر گذاشتن توانست اینجا ارتور پاتریک ولی بعداً با خطا رو داد توپ رو به رقیبان مودد. در دوره این مرحله یعنی مرحله هشتکنیوی جام تاجیکستان که امروز پگاه و روز دیگر یعنی روزهای 27 28 و 29 ایول برگزار می شود. غیر از این بازی رقابت دستهای دیگر هم در نظر است از جمله بازی دستهای دوشنبه و استرافشان این زمان در حال جریان است. بازی در ورزشگاه چسکای منطقه پلیتکنیکوم باید این زمان جریان داشته باشد. اینجا خود بازی بیان کرده شد در مرکز میدان. و ما شما در لحظه تکرار مشاهده میکنیم که در مرکز میدان چه حالت رخ داد. غیر از این باز کوکتاش و وخش بازی آنها هم جریان دارد در شهر بختر. ضربه به طرف دروازه و امکانیتی عالی به میان میآید. توپ کنه توپ برآورده شده است ولی ضربه نخستین خیلی عالی بود. دوبار اکنون اونجا یکون گل را حساب نخواهد کرد. توپ وارد دروازه شد یا نه این سوال است که به جواب باقی میماند ولی از نگاه اول چنان نمود که توپ خط دروازه را عبور نکرد ولی این تنها نگاه اول بود. بختیار خلندرov پاسیو شرفجان صالحوف توپ را بکندار درست و دقیق رسانیدن توانست. پرتاب به داخل جریمه گاه توپ را میبرند. ضربه نه این پاس است. اکنون ضربه و کجا سعید مختار عظیموف چگونه حالت
100% گزینه برای فراهم آمد، ولی سید مختار عظیموف امروز نه پاس درست داده میتواند نه ضربه درست داده میتواند. ببین دو در موقع خالی بود، هیچ کس به او خلل وارد نکرد و این باشد این هم ضربه زده او بوده است. این ضربه زده سید مختار عظیموف بوده است که از این نوار چونان می نماید که توپ وارد دروازه شد. از این نوار چیزی دیگر است. از این نوار چونان می نماید که توپ در خط بود. و من چند نواره که می بینیم چند خلاصه به میان خواهند آمد، ولی چونین از ضربه را باید از یک زاویه دید که خط معلوم باشد، توپ معلوم باشد. یعنی از پهلوی دروازه اگر چونین نوار تکرار نشان داده شود معلوم میگردد که توپ به دروازه وارد شده است یا نه بعد از ضربه سید مختار عظیموف. ولی بر صورت دوور قرار خود را برآورد اونجا، یعنی گل نبود. اما ضربه زده سید مختار عظیموف واقعا هم ضربه زیبا بود. در ورزشگاه پختکار رقابت دستای کوکتاژ و وحش دورشویان در نظر بود. این بازی که امروز برگزار می شوند و باز چند رقابت دیگر برگزار شویشان پگاه در نظر است. اختیار قلندرов شرفجان سالیف امکانیت ضربه‌زنی برای او از ضربه شرفجان سالیف در نتیجه سرگذاری این ضربه برطرف می شود. پس نوبت به خط هجوم امکانیت از بلال بابایف با تو بین زمان قرار دارد. بلال بابایف پس به عقیب تو برای خیلی خوب است و این با عکس العمل نوبت رگر میارد. پس با خطی حمله و اینجا دروازه به تو به خطا میگیرد. 45 دقیقه اساسی قسم اول علاقه جنباز شدند. پس نوبتی به خط هجوم 2 دقیقه زم کرده شد به وقت اساسی قسم اول. پس به عقیب سید مختار عظیموف یک ضربه دیگر میزند، ولی این بعد ضربه زدهش خیلی نادقیق میرود. پس با عقیب امکانیت نوبتی میجه برای به هجوم گذاشتن فوتبالبازان دسته برقچی، ولی این با حمله جوابی دسته رگر میارد. جوزف اونبه شرفجان سالیف حمله دوم خواهد کرد. سید مختار عظیموف ضربه و توپ پهلوتر از دروازه از میدان بیرون میرود.
همینطور دوستان ارجمند قسم اولی رقابت دستای برخشی و رگرتداز از بازی مرحله اشک‌نیویی جام تاجیکستان به انجام رسد. یگانه گل را بلال بابایف بازیگر رقم 9 در هیئت دسته خوب برخشی به ثمر رساند و یک گل به گل زده او از هیئت رگرتداز فوتبالبازی رقم 9 کواد و فریمپونگ جواب گرداند و با حساب 1-1 دست به تنفس می‌رود. نیمه دوم بازم جالب‌تر خواهد شد. از نزد اکران‌های خود دور نروید. شما را در ورزشگاه مرکز جمهوری انتظار با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال، قسم دوم رقابت دستای برقچی و رگرتداز از دور 8 یکنیوهی جام تاجیکستان آغاز می شود و بعد از تمام شدن نیمه اول رقابت حساب طور شما می بینید برابر 1-1 است. در نیمه اول سراول بیلال بوبویف توانست از پاس خیلی خوب توپ را وارد دروازه بنماید. حساب رقابت را این فوتبالباز در آغاز دیدار 1-0 نمود و بعدا با کوشش‌های زیاد بازیگران دسته رگرتداز هم به زدن گل دست یافتند. بین حال متوجه می‌شویم بیلال بوبویف ضربه و گل. بازم فوتبالبازان دسته برقچی با کوشش بیلال بوبویف گل زود هنگام را به ثمر برسانند. در آغاز نیمه اول گل زد بیلال بوبویف و اکنون در آغاز نیمه دوم حساب رقابت 2-1 از دوستان ارجمند. فوتبالبازان دسته برقچی خیلی هم خوب اینجا رقابت را پیش بردند. میتوانیم متوجه بگردیم که چگونه در کنار بیلال بوبویف کوشش نمود، توپ را گرفت، حمله را ادامه داد، بعدا در داخل جریمه گاه توانست یعقوب جان احمدوف را هم فریب بدهد و پس اون ضربه بسیار هم قوی و که سر اول به تیر دروازه رسید و بعدا وارد تور دروازه شد. حساب رقابت 2-1 می شود. خوب در نیمه اول هم بیلال بوبویف توانست گل را به ثمر برساند و با گل زده یو از هیئت دسته رگرتداز کوادو فریمپونگ جواب گرداند و حساب دیدار را برابر 1-1 ساخت. بعدا چندین امکانات دیگر برای هر دو دسته در قسم اول پیدا شدند. اونها کوشش کردند برای زدن گل، تلاش اونها به چشم رسید ولی دیگر شاهد گل در قسم اول دیدار نشدیم و بازی در نیمه اول با حساب 1-1 جنببست شد. آغاز نیمه دوم باز هم با ما نشان داد که چگونه دسته برقچی بازی را فعالانه آغاز کرد و یک گل دیگر را به ثمر رساند. این گل اکنون رفت بازی را خیلی بهتر میکند. پس با عقب شیرزاد محمدیف نتوانست از بین چند نفر خود را رها کند و همین طریق فرصت مذکور هم به نتیجه به انجام میرسد. حمله ادامه خواهد کرد پرتاب نوبتی و باز هم به نتیجه. مسرور غفوروف هجوم دسته برقچی را ادامه داد. خوب اکنون فرصتی است تا شما رو با هیئت هر دو تیم آشنا کنم و آغاز میکنیم از دسته برقچی. دروازه‌بان رقم 23 سنت الله اسماعیلوف، فوتبالبازان خط دفاع رقم 21 رستم کمالوف، رقم 5 برکت الله نعمت الله زاده، رقم 6 کمال محمد، رقم 11 شهریار عنایت الله، رقم 33 ارتور پاتریک، 8 جاویدان خوشوقتوف، رقم 7 مسرور غفوروف، 14 عزیزبک دلیف، تحت رقم 77 یونس اسمت اللهیف بازی میکند و بیلال بوبویف تحت رقم 9 در میدان از مؤلف دوبل. سرمربی دسته برقچی الفبک بیراموف است و اکنون متوجه میگردیم به هیئت دسته رگرتداز که این تیم با طور ظاهر فوتبالبازان خود را به میدان آورده است. مانوئل پانی دروازه‌بان رقم 33، فوتبالبازان خط دفاع رقم 4 بختیار قلندرов کاپیتان دسته، رقم 22 یعقوب جان احمدوف، رقم 66 اسیلبک تیمیروف، تحت رقم 17 حاجی اکبر اوزاقوف بازی میکند. پس آن فوتبالبازان خط نیم حمایه رقم 44 جوزف اونبا، رقم 8 سید مختار عظیموف، رقم 77 حسین عبدالغفارov، شرف جان صالح رقم 7 و فوتبالبازانی که در خط حمله هستند شیرزاد محمدیف تحت رقم 47 است و تحت رقم 9 باشد کوادو فریمپونگ بازی میکنند. سرمربی دسته زیدین رحیموف است با او کمک میرساند اینجا عبدالله عمربایف و فرهاد خولبیکوف. ضربه کنجی پرتاب به داخل جریمه گاه رسانیده می شود. امکانیت برای ضربه زنی داده نشد. بختیار قلندرov تو را در کنار میگیرد، تلاش کرد تا آن را به داخل جریمه گاه برساند، موفق نشد. پرتاب نوبتی به طرف بیلال بوبویف، دو نفر اینجا در نزدیکی قرار داشتند، تو باشد راست به طرف دروازه‌بان رفت.
کوشش نوبتی فوتبالبازان دستیار کرده است باز به نتیجه به انجام رسد. جاویدان خوشوقت پاس به کنار و توسط کنار راست کوشش کرده ایستادند فوتبالبازان بلخچی تا حمله را ادامه بدهند. اینجا قاعده بازی ویران شد. در نزدیکی جریمه‌گاه فوتبالبازان رگرت دست به قاعده ویرانکنی راه دادند و داور این رقابت که امیرجان خورکشف صدای شک خود را بلند کرد. عزیزبک دلیف اون را توسط کنار تلاش نمود. اسیلبک تمیروف بر ضد قاعده بازی را ویران کرد. شریفبک نوردینوف و اسلام جان خالوف به امیرجان خورکشف امروز از دو کنار کمک می‌رسانند. داور دیوتی باشد نوروز وایدوف است در این رقابت. ناظر داوران دلوار شاه ارزویف و کمیسر بازی قنات شاه ارزویف. اسیلبک تمیروف هم با کارت زرد جزا داده می شود برای قاعده قانونکنی که او بیرون از جریمه‌گاه کرد بر ضد عزیزبک دلیف. موقع میگیرن فوتبالبازان بلخچی در داخل جریمه‌گاه. امکاناتی خوب برایشان فراهم می‌آید. ضربه نوبتی اجرا می‌گردد و این وضعیت استانداردی بعداً یک ضربه دیگر که اجرا گردید همه اونها به برا جنبش شدند. یک بازیگر دسته بلخچی آسیب هم برداشته است. شاید با کمک پزشکان هم نیاز داشته باشد. این بلال بابایف است و از جا بالا می شود. امیرجان خورکشف دوباره این بازی به نزدیک رفت سلامتیش واقف گردید و مشاهده کرد که او میتواند بازی را به ملال ادامه بدهد. پس باقی بسیار به داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود. کوشش ها اینجا بودند ولی همه اونها به نتیجه به انجام رسیدند. پرتاب به خط هجوم. می‌کند برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه هم زده می‌شود به طرف دروازه ولی این ضربه به برار و به نتیجه بود. جگبر اوزاقوف بقرار اون آمد تا از چنین موقع ضربه زده شود به طرف دروازه. دوباره باید در مرکزی میدان
پس این نوبتی با طرف فوتبالبازان خط دفاع رسانیده می شود. اکنون میتوانند به خود اجازه بدهند بازیکنان برخشی تا با چنین اصول بازی را پیش برند، یعنی بسیارتر توجه به خط دفاع باشد و چنین پرتاب‌ها البته به خط حمله 90 به 90 رسانیده می شوند. در آنجا بلال بابایف چون هر وقت فعال خواهد بود. پس به خط هجوم شیرزاد محمدیف و جگوار اوزاخوف در کنار توپ را میگیرد. شیرزاد محمدیف پاس به عقیب، امکانیت است برای ضربه زنی. دوبار به قدم قرار می آید. دوبار شروع می کند که خودی بازی وارد نشده است، یعنی پنالتی نخواهد بود. پتو با کنار اولین بعدی فوتبالبازان دست ریگارد است. بعد از گل خوردن البته ریگارد است فاولتر شد و باید همین طور هم باشد. پس با عقیب شیرزاد محمدیف به خود دوباره کنید در مرکز میدان را میدهد و کارت زرد به او نشان داده می شود. عصبای خود را نگاه نداشت این فوتبالباز. شماره کارت‌های زرد هم بسیارتر شد در رفتین رقابت. میتوانیم متوجه بگردیم که چگونه اینجا بر ضد یونس اسمت اللهیف قاعده ورانکنی بود. خب با میدان فوتبالباز دیگر آماده است و وارد بشود. این بازیگر تحت خمیر شده یک شعبان نعیموف است و لکه او در عرصه رقابت است. مسعود غفارов از میدان گرفته شد. شعبان نعیموف فوتبالباز خط نیم حمایه است که میتواند با تکیه به خط حمله بازی را پیش برد. پس نادرست رسانده می شود. سنت الله اسماعیلوف میتوانست با طرز دیگر هم اینجا بازی کند ولی توپ را اون نادرست رساند. ضربه اینجا زده می شود. در نتیجه سرگزار این ضربه برطرف کرده شد و بعدا می‌بینیم که شعبان نعیموف توانست بر ضد جگوار اوزاخوف بازی بهتر نشون بده و این وضعیت را برطرف سازد. جاویدان خوشوقتوف پاس به کنار پرتو به کنار و این فرصت هم برار جنب بست می شود. این ضربه با گل انجام می‌یابد. ژوزف اومبا حساب رقابت را برابر می‌کند 2-2 در اون لحظه‌ای که ضرور است فوتبالبازان ریگارد است به خود می‌آیند، فعال می‌شوند و با زدن گل دست می‌یابند. 2-2 می‌شود حساب رقابت.
بشویم چگونه اینجا جگوار اوزوقوف توپ رو از کنار میدان از کنج میدان از ضربه کنجی پرتافت به داخل جریمه گفت و با ضربه سر توپ رو وارد دروازه کرد جوزف فیومبا. دو لیگنری دسته رگارتا دست در رقابت امروزه بعضی گل داشت یافتند. در رگارتا دست این زمان تنها لیگنران گل رسوندند که بعد دوترین پونگ صبر برابر کرد در نیمه اول در قسم دوم باشد جوزف فیومبا. اوزوقوف ولی اینجا دروازه با مصاف خش بیرون برآمد و توپ رو گرفت. رقابت بختیار خلندرов و بیلال بووی و مانشان داده شد. اونجا حالت نوبازی هم به نظرم بود چون بیلال بووی فاز افساید اومده بعدم برای توپ رقابت کرد. بختیار خلندرов پاسی به خطی هم و یونس اسمت اللهیف پرتاب به کنار از خط دفاع کمال محمد هجوم نوبتی دسته بخشی را آغاز میکند. جاویدان خوشوقتوف به توپ میرسد. جاویدان تلاش این فوتبال باز پرتاب به کنار دلیف ضربه میزند بیرون از جریمه‌گاه از مساحت دور ولی دروازه‌بان آماده بود تا این ضربه را برطرف گرداند. جمینوته پرتاب به کنار و اینجا تنها ضربه کنجی خواهد بود. شهرزاد محمدیف در کنار میدان قرار دارد. ارسالی به داخل جریمه گل بازم در خبر دوم بهتر فوتبالبازان رگارتا دست نمایی کردند ولی اینجا ضربه زده محسن عبدالغفاروف بالاتر از دروازه رفت.
از همین موقع دور نمیروند. فوتبالبازان ریگارد دست پرسینگ کرده ایستادند. در این اول اشاره کردم که همچنین رقابت دستای دوشنبه ایسترفشان خوب کوکتوش و وخش برگزار شدهشون در روز یکم بازی در نظر بود، یعنی امروز، و همچنین بازی های دیگر پگو هم برگزار میشوند. در نظر است که پگاه یعنی روز 28 ایول استقلال با اسخات بازی کند در همین میدان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی. غیر از این فیضکند باید با خوجند در نویه واسه بازی خود را برگزار نماید و یک بازی دیگر که برگزار شویش پگاه در نظر است. این رقابت دستای پنشیر و رفشان می باشد. بازی مذکور در شهر باختر در ورزشگاه پختکار باید دایر گردد. بعدا دو بازی دیگر روز 29 ایول برپا میگردند. دسته سردار با شادمان بازی خواهد کرد در شهر ترسوزاده در ورزشگاه تالکو آرینا که همچون میدان خانگی دسته بازی خانگی خود رو دسته سردار هم در آنجا برگزار میکند. به اجاره میگیرد، یعنی با پرداخت مبلغ معین دسته ریگارد دست با سردار امکانیت میده. سردار هم یک دسته از شهر ترسوزاده است، امکانیت میده تا بازی خانگی خود را در آنجا برگزار کند، چون خودی دسته مذکور میدان خانگی ندارد. و یک بازی دیگر این رقابت دستای حاصلات و کلوب مرکزی ورزشی ارتش خواهد بود که در ورزشگاه دستای حاصلات در ناحیه فرخار روز 29 ایول برگزار می شود. تغییرات اینجا دیده می شوند. آیسته آماده می شوند. فوتبالبازان دسته ریگارد دست برای به میدان آمدند. اینجا هم فیروز بوبیف آماده است، هم آزاد پنجیف، دو نفر. و میبینیم که از میدان بازیگر رقم 47 شیرزاد محمدی فرستاده می شود. آزاد پنجیف به جای به میدان میآید. و همچنین محسن عبدالغفارов هم بیرون از میدان می شود. جای او را فیروز بوبیف میگیرد. فیروز بوبیف اصلا غیر از بازیگرانی که به میدان آمدن، یعنی آزاد پنجیف و فیروز بوبیف، باز در هیئت ذخیروی دسته ریگارد است. تنها 3 فوتبالباز دیگر باقی میمانند. دروازه‌بان اساسی این تیم که امروز به میدان وارد نشد ابراهیم اسماعیلوف. غیر از او یک دروازه‌بان دیگر بابایف قربانعلی در هیئت ذخیروی ریگارد است و بعدا یک نیم حمایتگر فریدون دولت. یعنی امروز 5 نفره که در هیئت ذخیروی ریگارد هستند، 2 نفرشون رقیب به میدان آمدند، 3 نفر دیگر میتوانند به میدان آیند. 5 بازیگر ذخیروی هر 5شون میتوانند به بازی آیند. خیلی 2 نفر آمدند، 3 نفر دیگر. وضعیت خوب استانداردی به نفع بازیگران ریگارد است. فیروز بوبیف در نزدیک توپ قرار دارد. ارسال با داخل جریمه گار رسانیده می شود. سید مختار عظیموف، جوزف یونبه. شراجان صالحوف پس خود را به کنار رسانیدن توانست. فیروز بوبیف، ضربه فیروز بوبیف به طرف دروازه و اینجا کوادو فریمپون تلاش نمود، ولی به توپ رسیدن ولی توپ را گرفتن نتوانست. در هیئت برخشی تنها یک تغییرات رو دیدیم. شعبان نعیموف به میدان آمد به جای منصور غفورов. باز شماره زیادی فوتبالبازان دیگر اونجا در هیئت احتیاطی قرار دارند که الف بیگ بیراموف میتواند
اونها رو به میدان وارد بگرداند. از جمله دو دروازه‌بان شابیدین محمودزاده و کای گوتسون، بعداً دفاعگران بواتن فریمپونگ، ژایروسون انا باز اونجا قرار دارد نیمی مایگر مهربان حمیدوف دخترش حملگر است. بعدا محمد جان آریپوف، عبدالرؤوف غفورزاده دفاعگر حملگر شیرزاد رجبوف، نیمی مایگر مقداد رازقوف و دو نیمی مایگر دیگر اینجا احمد جان عبدالستار و فردوس رحیموف هستند. شبان نعیموف ضربه یو ولی نه انقدر ضربه قوی زدیم فوتبال باز. پرتاب کنار شبان نعیموف ولی توپ رو میگیرند بازیگران رگارت دست. پاس فیروز بوبیف، بعدا ارسال جوزفیون به خط هجوم آزاد پنجیف، ارسالی و نه انقدر ارسالی درست. شمار زیادی بازیگران رگارت دست با پرسینگ می روند. توسط کنار پاس به مرکز میدان رسانیده شد. ارسال با کنار، وضعیت خوب اینجا میتواند با میان آید. پرتاب به داخل جریمه گاه یک پاس دیگر، این حالت را برطرف کردن توانستند فوتبالبازان برقچی، ولی حمله نوبتی ادامه خواهد کرد. پرتاب به کنار و جگوار زخوف توسط کنار میخواست فعالی خود را نشان بدهد. برگشتن بعد از یک تنفس کوچک فرصت آب را نوشیدن داده شد به فوتبالبازان.
اوت با نفی فوتبالبازان رگرتد از است و جگوار اوزاخوف در نزدی توپ پاس جوزف فیومبا باقیب و جگوار اوزاخوف خیلی خوب اندرگر بازی کردن فوتبال رگرتد است ولی سرافجان سولیف کمی دیرتر به توپ رسید پرتاب نباتی با داخل جریمه‌گاه این وضعیت هم برطرف کرده شد سرافجان سولیف ارسالیو فوتبالبازان بلخشی توپ را برآوردند و میتوانند به اکشن حمله خود گذارند توسط کانال راست نجوم جریان دارد با سرعت بلند به خط هجوم میگذارند بازیگران برقچی عزیزبک دلیف بود که در مرکز میدان قاعده بازی برزیدش ویران میشود شهریار عنایت الله این وضعیت استنارتر اجرا خواهد کرد Firouzbobiev pasio ba kanor و جگوار اوزاخوف توسط کانال را سرعت خود را بالا میکند پاسیو بعد داخل جریمه‌گاه و اینجا اشاره می شود که قاعده بازی را کمال محمد ویران نکرد با پیدنشی داور او با رعایت کردن تمام قانون و قاعده فوتبال اینجا عمل کرد بارگر در لحظه تکرار مشاهده میکنیم چگونه کمال محمد بر ضد آزاد پنجیف بازی کرد امکانات ضربه زنی وجود دارد ضربه زده می شود جوزف فیومبا با قرار ضربه زنی آمد ولی ضربه زده فوتبالبازی مذکور پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود تغییرات در هیئت دسته برقچی دوستان عزیز می‌بینیم که اینجا به میدان 3 نفر وارد می‌گردند بازیگر رقم 17 مهربان حمیدوف به میدان میاد مقداد رازقوف وارد میدان میشود تحت رقم 19 بازی میکند و فریمپونگ بواتنگ هم از به میدان وارد میشود این فوتبالباز یک لگنر دیگری دسته است بواتنگ فریمپونگ تحت رقم 49 او بازی میکند و او با جای یونس اسمت اللهیف به میدان آمد و همچنین شهریار عنایت الله بیرون از میدان میگردد و بازیگر تحت رقم 19 این را الکی گفتیم مقداد رازقوف به جای وارد میدان میشود پاس به کنار آزاد پنجیف پاسیو اما میتواند توسط کنار جریان داشته باشد ولی مشاهده کردیم که جگوار اوزاخوف سرعت بسیار بلند را نشان داد و امکانیت برای فوتبالبازان برقچی نبود در این صورت
جمعیت فوتبال رگارد تا دست توپ میگذارد با بیلال بابایف امکانیت ضربه ولی در اینجا بیلال بابایف نشان داد که با ضربه ها با پای چپ او باید خیلی زیاد کار کند. با پای راست دو ضربه بسیار هم مخکوب و دروازه کوب زد که هر دو با گل انجام یافتند، ولی با پای چپ اینجا امکانیت 100% گلزنی را از دست داد. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. حساب رقابت برابر 2-2 است در بازی جالب و دیدنی دور 8 نهایی جام تاجیکستان با اشتراک دستای برقچی و رگارد تا دست. فیروز بابیف از پا میافتد. این بازیگر وضعیت خوب استانداردی. در لحظه تکرار بردگار مشاهده کردیم که واقعا هم خود بازی بازی فیروز بابی ویران کرده شد و دوبار دیگر ایلوج غیر از بلند کردن صدا شگر خود نداشت. ضربه به طرف دروازه. اینجا شرجان صالح میخواست از پایان دیوارچه دفاعی سنی ضربه بزند. ناراضگی خود را مخلصان بیان میکنند با اون که دروازه‌بان توپ را دور و دراز به بازی وارد کرد. شبان نایمی مبارزه برد. جوزف یومبا پس توسط مرکز خیلی خوب میگذارد. امکانیت از حاجی اکبر اوزاقوف یک نفر را فریب میدهد و این پنالتی است. این پنالتی است به یگان شک و شبهه، به یگان شک و تردید اینجا پنالتی گذاشته می شود. بله اصلا این نبود. این نوار خیلی خوب ما نشان داده شد و بعدا بینید که چگونه حاجی اکبر اوزاقوف رقیب را فریب میدهد و کمال محمد با قاعده بانکانی راه میدهد. اکنون پنالتی رو کی میزند؟ اصلا فیروز بابیف است که بعد فریمپونگ است. بعد فریمپونگ به نظرم کوشش ضربه زنی خواهد کرد. و میتواند دوبل کند. ضربه کواد فریمپونگ و به یگان امکانیت با دروازه‌بان. اینجا توپ وارد دروازه سانت الله اسماعیلوف می شود. توپ فریمپونگ مؤلف دوبل است. حساب رقابت باشد 2-3. رگارد از به پیش میبراید. در دو حالت قبلی رگارد از عقب مانده بود و باید حساب را برابر میکرد. در هر دو حالت از عهده کار برآمدن فوتبالبازان شهر ترسونزاده و اکنون باشد رگارد از اولین بار در رفت این دیدار به پیش میبراید، یعنی پیش صف میشود.
چون این ضربه را برگرداندن خیلی و خیلی مشکل است. اینجا قاعده بازی ویران شده است. دلیف در کنار میدان کوشش میکند. عزیزبک دلیف قاعده بازی بر ضد ویران شد. شعبان نعیمов در پاس دادن خطا میکند. این فوتبالباز ارسال به عقب. پاس خوب سعید مختار عظیمов به کنار. شرفجان صالحیов ارسالیو تو برآورده میشود و اینجا خود بازی را ویران کردند فوتبالبازان رگرت در هجوم. پرتاب با کنار. و داخلین پان کوششی ها رکای 45 دقیقه اساسی قسم دومی رقابت با انجام رساند. دوستان ارجمند تمام وقت زم کرده شده دوبار باقی مانده است. در این وقت که 4 دقیقه را تشکیل میدهد فوتبالبازان برقچی همه کوشش خود را به خرج خواهند داد برای برابر کردن حساب رقابت. دو مرتبه در رفتین بازی اونها پیشرفت بودند. 1-0 شعبان نعیمов حساب را کرد. بعدا 2-1 هم 2-1 بیلال بابایف 1-0 کرد بازی را. بعدا 2-1 هم حساب بازی را ماس بیلال بابایف کرد.
ولی در هر دو حالت فوتبالبازان رگرتاده است به بازی برگشتند و اکنون باشد آنها پیش صف میشوند. اینجا خود بازی ویران شد. اوزاد پنجیف با خود واران کنی رو داد و این وضعیت خوب استانداردی اکنون برای فوتبالبازان دسته برق چی است؟ کوشش خوب اینجا باید باشد. در نزدیک توپ قرار میگیرند بازیگران زیرین. عزیز بگدلیف اینجا قرار دارد، کوشش ضربه‌زنی خواهد کرد ولی ضربه را فوتبالباز دیگر روان میکنند به طرف دروازه. امکانیت تکنون برای فوتبالباز دیگر خطاز است ولی اینجا قاعده برام کنی بوده است. فریمپونگ با کارت زرد جزا داده می شود برای اعتراض بود و قاعده بازی ویران کرده شد. در مرکز میدان بر مقابل مقداد رازیقوف از این لحاظ صدا شکل بر بلند شد. بردگر میتوانیم متوجه بگردیم به همین وضعیت که چگونه کوادو فریمپونگ با پیندار شده به قاعده ویران کنی راه داد وگرنه اونها میتونستند 3 بر 1 بروند به هجوم. امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان برقچی و این وضعیت هم برطرف کرده می شود. شادان نعیموف اینجا که بعد فریمپونگ مبارزه و قاعده بازی را این فوتبالباز ویران کرده است. بازم البته در مرحله 8 بازی جوابی هم خواهند بود دوستان ارجمند که این بازی روزهای 2، 3 و 4 آگوست برگزار خواهند شد و تنها بعد از بازی جوابی معلوم خواهد شد که به مرحله نوبتی برچه میبرد از این جفت یا رگرتاده است. یعنی این بازی چیزی رو معلوم نخواهد کرد. یک کوشش دیگر اونجا افساید بوده است. دوستان ارجمند دو صداژه خود را بالا میگرداند با حساب 2 بر 3 این بازی جنبست می شود. در این رقابت پر از احساسات و خیلی پرشدت دسته رگرتاده از غلبه خود را به دست میارد. دوبل به نام کوادو فریمپونگ ثبت میگردد و یک گل دیگر را جوزف فیوم بزد. در ایتی برخی باشد هر دو گل را بیلال بوبویف به نام خود مور زد. بازی جوابی جام تاجیکستان 2 3 و 4 آگوست برگزار می شود و تنها پس از بازی جوابی معین خواهد گشت که
برقچی از این جفت به دور چراکنایی می رود یا خود رگرت از در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خون آباد باشید. چی خیل در مغازه به زودی پرداخت کرده می شود؟ کارت ویزای الиф ро ба Google Pay пайваст карда тавассути пост терминалҳо бетамос пардохт намоед. Кортро дар alif.tj дархост намоед. ба диққати ҳамаи дӯстдорони гӯшти шаҳдбори мурғ, Sanders Basket TFC дӯстдоштаи шумо бо гӯшти лазизи мурғин, стрипсҳо ва байтсҳо акнун